Theorem 25, page number 226. The statement of the theorem is the area of a triangular region, the area of a triangular regions being on the same base and between same parallels are equal. থিওরেম স্টেটমেন্টটা দেখো আর ইকুয়াল। আবার বলছি স্টেটমেন্ট, যদি দুটো ট্রায়াঙ্গেল stand on same base and lies between same parallels, then the area of two triangle are equal. আবার বলছি স্টেটমেন্টে, না দুটো ট্রায়াঙ্গেল যদি একটা বেস একই বেসের উপরে থাকে এবং তারা যদি লাই করে সেম প্যারালালের মধ্যে, তাহলে ট্রায়াঙ্গেলটার এরিয়া ইকুয়াল দেখাতে হবে। আগের ক্লাসে দুটো থিওরেম ছিল, কি থিওরেমগুলো কি ছিল না, যদি দুটো প্যারালোগ্রাম স্ট্যান্ড অন সেম বেস এন্ড লাইজ বিটুইন সেম প্যারালালস, দেন এরিয়া অফ টু প্যারালোগ্রামস আর ইকুয়াল। এটা ছিল থিওরেম 23 এন্ড থিওরেম 24 ছিল না একটা প্যারালোগ্রাম আর একটা ট্রায়াঙ্গেল stand on same base and lies between same parallels, then the area of the triangle is half of the area of the parallelogram. তাহলে এখানে কিন্তু দুটো ট্রায়াঙ্গেল রয়েছে, তাহলে দুটো ট্রায়াঙ্গেল দেখো, ধরো এটা একটা হচ্ছে প্যারালাল লাইন, এটা একটা, এইটা আর এইটা হচ্ছে প্যারালাল লাইন। ট্রায়াঙ্গেল দুটোর কি না সেম বেস, ধরো একটা ট্রায়াঙ্গেল, একটা ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি, এ বি সি একটা ট্রায়াঙ্গেল, আর একটা ধরো এ বি ডি, এ বি ABD. This is the parallel line X Y. X Y. The given triangle ABC and triangle ABD stand on same base AB and lies between same parallels XY and AB. Now required to prove area of two triangles are equal. Area of triangle ABC is equal to area হ্যালো, triangle কি হয়েছে বলছি এটা কত না মানে কত নম্বর থিওরেম হচ্ছে? লেখা নেই বোর্ডে, লেখা নেই, দেখতে পাচ্ছি না ঠিক করে। theorem 25. Now RTP area of the triangle ABC equals to area of the triangle ABD. এরপর এটা করতে গেলে একটা কনস্ট্রাকশন করব। দেখো আমি এই কনস্ট্রাকশনটা কাজ করব, বি থেকে
AD সমান AD প্যারালাল লাইন একটা ড্র করব। B থেকে আমি একটা AD প্যারালাল লাইন ড্র করব। এদিকেও করতে পারছি, এদিকে আমার জায়গা ছিল, এদিকটা কি করছি, এটা প্যারালাল লাইন ছিল, এটা ধরো y, এইখানটা y, এইটা y। কি করব না, B থেকে AD এর সাথে একটা প্যারালাল লাইন ড্র করে নেব। So we draw a parallel line parallel to AD from the point D which intersect the XY at the point नाम दे दिए B, E नाम दिया दो, this point is E, why this point is Y and this point is E. Now write the construction. We draw a line, parallel to AD from the point B which intersect XY at E. This is our construction. Now proof. Now AB is parallel to DE because given AB is parallel to XY, so D is a part of XY. AB is parallel to DE. Given AB is parallel to XY and D is a part of the line XY, so AB parallel to DE, and AD is parallel to BE by construction. Therefore ABED is ABED is a quadrilateral, and in this quadrilateral pair of opposite sides are parallel, so ABED is a parallelogram. ABED is a parallelogram, and in this parallelogram ABED is a parallelogram and BD is a diagonal. So each diagonal of a parallelogram is bisect to triangles in equal area. So therefore triangle ABD, area of the triangle, area of triangle ABD is equals to half into area of parallelogram ABED, because BD is a diagonal of parallelogram ABED. Also we see that the triangle ABC and parallelogram
ABED. Also we see that the triangle ABC and parallelogram ABC and ABED stand on same base, ছবিটা নিজের খাতায় দেখো, স্ক্রিনে দেখতে পাবে না। stand on same base AB and lies between same parallels XY, lies between same parallels XY and AB, same parallel. So by previous theorem, that is theorem 24. So by previous theorem, area of triangle ABC, area of triangle ABC is equals to half into area of parallelogram ABED. Already we prove area of triangle ABD equals to half into area of the parallelogram ABED. Here we prove area of the triangle ABC is equals to half into area of the parallelogram ABED. So therefore right hand sides are equal, so therefore left hand side is also equal. So therefore call it, this is number 1, this is number 1, and this is number 2. So from 1 and 2, so from 1 and 2 area, so from 1 and 2 area of triangle ABC is equals to area of triangle ABD. Proved. Prove the theorem. কপি করে নাও। কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? কি বলছো? এনি কোশ্চেন? বললাম না। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো, কপি করে নাও। হ্যাঁ, নেক্সট theorem 26, page number 230. Statement is the triangular regions of equal area standing on same base and being on the same side, of it. Of it means base. Then they will prove করতে হবে, they will be between the same parallels, এখানে দেখো
তাহলে এখানে এরিয়া গুলো ইকুয়াল দেওয়া আছে, দেখো এই থিওরেম স্টেটমেন্টে কি দেওয়া আছে না, এরিয়াজ আর ইকুয়াল অ্যান্ড স্ট্যান্ডিং অন সেম বেস। তো আমাকে প্রুভ করতে হবে সেই দে উইল লাই বিটুইন সেম প্যারালালস, তাহলে তারা সেম প্যারালালের মধ্যে লাই করছে এটা দেখাতে হবে। চলো ফিগার ড্র, ছবি ড্র করি। তাহলে ধরো একটা হচ্ছে বেস নাও, এখানে একটা বেস, ধরো এবি হচ্ছে বেস। এরপর দেখো একটা ট্রায়াঙ্গেল নাও এবিসি, এবিসি একটা ট্রায়াঙ্গেল নাও, এ এবিসি নাও, এবিসি একটা ট্রায়াঙ্গেল। আর একটা ট্রায়াঙ্গেল দেখো, দুটো ট্রায়াঙ্গেল কিন্তু সেম বেস এন্ড বিইং অন দ্য সেম সাইড। সেম সাইড মানে এবির এবিসি ট্রায়াঙ্গেলটা দেখো এবির উপরের দিকে আছে, তাহলে অন্য যে ট্রায়াঙ্গেলটা বেসটা কিন্তু এবি নিবে, কিন্তু যেন এবির উপরের দিকেই থাকে। যদি অপোজিট সাইড বলতো তাহলে নিচের দিকে হতো, কিন্তু এখানে যেহেতু ট্রায়াঙ্গেল দুটো ঠিক বেসের সেম সাইডে আছে, তাহলে আমাকে ওই ট্রায়াঙ্গেলটা কিন্তু এবির উপরের দিকেই ড্র করতে হবে, যেহেতু ট্রায়াঙ্গেল এবিসিটা এবির উপরের দিকেই আছে। তাহলে আরেকটা ট্রায়াঙ্গেল নাও এ বি ডি, এ বি ডি আরেকটা ট্রায়াঙ্গেল নিচ্ছি, এটা হচ্ছে এ বি ডি। আমাকে প্রুভ করতে দেওয়া আছে না ট্রায়াঙ্গেল দুটোর এরিয়া দুটো সেম, ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল এবিসি এন্ড এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল এবিডি সেম। আমাকে প্রুভ করতে হবে এই ট্রায়াঙ্গেল দুটো সেম প্যারালালের মধ্যে লাই করবে। তাহলে সেম প্যারালাল মানে আমি যদি ডিসি টা জয়েন করি, তাহলে আমাকে প্রুভ করতে হবে ডিসি প্যারালাল টু এবি। তো প্রুভ করতে হবে আমাকে ডিসি প্যারালাল টু এবি। তাহলে গিভেন triangle ABC and triangle ABD stand on same base AB and same side of AB. Also, area of triangle ABC is equal to area of triangle ABD. দেওয়া আছে এরিয়া গুলো ইকুয়াল দেওয়া আছে, সেম বেসের উপর আছে, স্ট্যান্ডিং অন সেম বেস অ্যান্ড সেম সাইড, বেসের একই দিকে আছে। রিকোয়ার্ড টু প্রুভ, নাও রিকোয়ার্ড টু প্রুভ ডিসি প্যারালাল টু এবি, এটা প্রুভ করতে হবে। তো এটা করার জন্য আমাকে কিছু কনস্ট্রাকশন করতে হবে। চলো কনস্ট্রাকশনটাকে করে ফেলি। কনস্ট্রাকশন, একটু মুছি, এবিটাকে একটু বাড়াও, পারপেন্ডিকুলার ড্র করব, ডি আর সি পয়েন্ট থেকে পারপেন্ডিকুলার ড্র করব। দেন এবিটাকে একটু এক্সটেন্ড করে দিই। পারপেন্ডিকুলার কখনো ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরেও থাকতে পারে বা ট্রায়াঙ্গেলের বাইরেও চলে যেতে পারে। এরপর যখন ডি থেকে এবির উপর পারপেন্ডিকুলার করছি, তখন কিন্তু দেখো এই পারপেন্ডিকুলারটা কিন্তু এবি লাইনের বাইরে চলে গেছে, ডিই ডিই, এন্ড সি থেকে এবির উপর পারপেন্ডিকুলার, তাহলে এবির ভিতরেই থাকছে, এটা পারপেন্ডিকুলার সি এফ। The construction, we draw two perpendicular
DE, two perpendicular CF and DE from C and D on AB and extended BA respectively. CF টা দেখো পারপেন্ডিকুলার কোথা থেকে, না C থেকে AB এর উপর পারপেন্ডিকুলার, and D is perpendicular from D on extended BA. Proof. Now D is perpendicular to AB and CF is perpendicular to AB. Now DE is perpendicular to AB and CF is perpendicular to AB. তাহলে একই লাইনের উপর যদি দুটো পারপেন্ডিকুলার থাকে, therefore two perpendiculars DE parallel to CF. আবার বলছি, যদি একই লাইনের উপর দুটো পারপেন্ডিকুলার থাকে তাহলে কি হয়, পারপেন্ডিকুলার গুলো প্যারালাল হবে। দেখো DE parallel perpendicular to AB and CF is perpendicular to AB, so therefore DE is parallel to CF. DE এবং CF এই লাইন দুটো AB এর উপর পারপেন্ডিকুলার, তার মানে পারপেন্ডিকুলার গুলো হবে প্যারালাল, DE parallel to CF. Also the D is perpendicular, তাহলে also area of the triangle ABD, area of triangle ABD, area of triangle ABD, তোমাদেরকে দেখো আমি আগের ক্লাসটাতেই বলেছি, আগের দিন, না একটা প্যারালোগ্রামের এরিয়া কি বেস ইনটু হাইট, এবার সেখান থেকে বলেছিলাম একটা ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া কি হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট, তাহলে একটা ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া কিন্তু হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট। এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল এবিডি ইজ হাফ ইনটু, আমি এবিটাকে বেস নিচ্ছি, এবিডি এরিয়া ক্যালকুলেট করছি, তাহলে এবিটাকে বেস নিচ্ছি, তাহলে এবি কে যখন বেস নেব, এবির অপোজিট সাইডস কে আছে, সরি এবির অপোজিট ভার্টেক্স কে, না ডি, তাহলে ডি থেকে এবির উপর পারপেন্ডিকুলারটা হবে হাইট, তাহলে ডি থেকে এবির উপর পারপেন্ডিকুলার থেকে ডি, তাহলে ডি টা হচ্ছে হাইট, তাহলে এরিয়া হচ্ছে হাফ ইনটু এবি ইনটু ডি। আবার বলছি, এরিয়া অফ এ ট্রায়াঙ্গেল ফর্মুলা হচ্ছে হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট, ট্রায়াঙ্গেলের আমি যে কোনো সাইডকে আমি বেস ধরতে পারি, তাহলে এ বি ডি ট্রায়াঙ্গেলটার আমি এবি কে বেস কনসিডার করছি, তাহলে এবি কে যদি বেস কনসিডার করা হয়, এবি সাইডের অপোজিট ভার্টেক্স কে, না এবির অপোজিট ভার্টেক্স হচ্ছে ডি, তো ডি থেকে এবির উপর যেটা পারপেন্ডিকুলার সেটাই হবে ওই ট্রায়াঙ্গেলটার হাইট, তখন ওই ডি টা হবে তখন হাইট, সো এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল হাফ ইনটু এবি ইনটু ডি, and area of triangle ABC, area of triangle ABC equals to, যখন ABC ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়াটা বার করব তখন আমি AB টাকে বেস ধরবো, তাহলে AB টাকে যদি বেস ধরি হাফ ইনটু এবি, হাফ ইনটু বেস, এবার এবি যে বেস তার অপোজিট ভার্টেক্স কে সি, সি থেকে এবির উপর পারপেন্ডিকুলার থেকে, না সিএফ হচ্ছে সি থেকে এবির উপর পারপেন্ডিকুলার, তাহলে হাফ ইনটু এবি ইনটু সিএফ, তাহলে দুটো ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া বার করলাম। এরপর দেখো, এরপর না কি দেয়া আছে, না এগেইন এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেলস আর ইকুয়াল, so from also given that area of triangle ABC is equals to area of triangle ABD, which implies area of the triangle ABC একটু আগে বার করলাম, তোমরা স্ক্রিনের নিচে আছে দেখো, হাফ ইনটু এবি ইনটু সিএফ, হাফ ইনটু এবি ইনটু সিএফ, হাফ ইনটু এবি ইনটু সিএফ equals to area of the triangle ABD half into AB into DE, half into AB into DE,
half into AB into CF equals to half into AB into DE. Now cancel half both sides and cancel AB both sides. So CF equals to DE. আগে দেখো প্রুফ করা হয়েছিল কি না ডি প্যারালাল টু সিএফ, এটা 1 নম্বর নাম দাও, এটাকে 2 নম্বর নাম দাও। একবার দেখো ডিএফ ডি প্যারালাল টু সিএফ, আর এখানে দেখো একবার ডি ইকুয়ালস টু সিএফ 2 নম্বরেতে, তাহলে দেখো আবার ডি ই এফ সি এটা একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল, ডি ই এফ সি এটা একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল। কোয়াড্রিল্যাটারাল যদি ওয়ান পেয়ার অফ অপোজিট সাইডস প্যারালাল এন্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইকুয়াল, একটা কোয়াড্রিল্যাটারালের ওয়ান পেয়ার অফ অপোজিট সাইডস is parallel as well as equal, so this quadrilateral becomes a parallelogram. So from 1 and 2, so from 1 and 2, so from 1 and 2, 1 and 2, D E F C is a parallelogram, is a parallelogram, and DEFC is a parallelogram. আবার কি হয় parallelogram এর opposite sides গুলো parallel as well as equal, so therefore DC and EF is opposite sides, so DC is parallel to EF, and hence EF is the part of the line segment AB, DC is parallel to AB. Proved. দেখো পেজ নাম্বার 232, let's prove 12, exercise 12. Number 1 পড়ছি, দেখো অঙ্কটাকে ভালো করে। P and Q are the midpoints of the side AB and DC of parallelogram ABCD. P and Q are the midpoints of the side AB and DC of parallelogram ABCD. Let's prove that the area of the quadrilateral shape region APCQ is equals to half into area of parallelogram shape region ABCD. আগে ছবিটা একটু না ড্র করলে কিছু বলা যাবে না। তাহলে ফার্স্ট একটা ABCD একটা প্যারালোগ্রাম তোমাকে ড্র করতে হবে। প্যারালোগ্রাম ড্র করে ABCD একটা, ABCD একটা প্যারালোগ্রাম ড্র করো। তোমরাও করে ফেলো। A B C D দেওয়া আছে AB এর মিড পয়েন্ট P and DC এর মিড পয়েন্ট DC এর মিড পয়েন্ট Q। প্রুভ করতে হবে APCQ, এটা জয়েন করতে given P and Q are the midpoints of AB and DC respectively,
of the parallelogram হ্যালো স্যার, এই ভিডিওটা আপনি ইউটিউবে দেবেন তো? কারণ আমার এখানে বোর্ডটা পুরো ভ্যাপসা দেখাচ্ছে, ঝাপসা দেখাচ্ছে। of the parallelogram চেষ্টা করবো দেয়ার E of the parallelogram ABCD. P and Q are the midpoints of AB and DC respectively of the parallelogram ABDC. P and Q are the midpoints of AB and DC respectively of the parallelogram ABCD. Required to prove the area of the parallelogram, area of not parallelogram, area of the quadrilateral, area of the quadrilateral APCQ কোশ্চেনে কিন্তু কোয়াড্রিলাটারাল দেওয়া আছে, নট প্যারালোগ্রাম কিন্তু দেওয়া নেই। তাহলে এরিয়া অফ দ্য কোয়াড্রিলাটারাল APCQ এই যে এটা আমাকে পরে প্রুভ করবো প্যারালোগ্রাম, কিন্তু আপাতত তোমাকে এটা কোয়াড্রিলাটারাল দিয়েছে, 4টে পয়েন্ট জয়েন করলেই কোয়াড্রিলাটারালই হবে। যাই হোক APCQ একটা কোয়াড্রিলাটারাল, এরিয়া অফ দ্য কোয়াড্রিলাটারাল APCQ is equal to half into area of parallelogram ABCD। এইটা প্রুফে চলো, প্রুফ P and Q are the midpoints of AB and DC. P and Q are the midpoints of AP and DC. So AP equals to half of AB and QC equals to half of DC. ভালো করে বুঝুন, পিটা যেহেতু এবির মিড পয়েন্ট, তখন এপিটা কি হবে না, এবিটাকে অর্ধেক করলে এপি হবে। পিটা যেহেতু এপির মিড পয়েন্ট, তাহলে এপিটা কি হবে না, এবির অর্ধেক হবে। পিটা কি হবে না, এবির অর্ধেক হবে। আবার কিউটা দেখো, কিউটা হচ্ছে ডিসির মিড পয়েন্ট, তার মানে এই কিউসিটা ডিসির হাফ হবে। তাহলে কিউসি ইকুয়ালস টু হাফ অফ ডিসি এন্ড এপি ইকুয়ালস টু হাফ অফ এবি। অলসো ABCD is a parallelogram. Also AB equals to DC. Also AB equals to DC. লজিক লিখে দাও, ABCD is a parallelogram. AB equals to DC. So therefore AB equals to DC. আবার দেখো না, AP equals to half of AB এবং QC equals to half of DC. So therefore AP equals to QC. AP equals to QC. And also AP parallel to QC. দেখো একবার AP equals to QC হলো, আবার দেখো AP parallel to QC। কারণ কি, কারণটা কি AP parallel to QC কেন? কারণ AP DC parallel to AB parallel to DC, AB parallel to DC। এপিটা হচ্ছে এবি এর একটা পার্ট আর কিউসিটা হচ্ছে ডিসির একটা পার্ট। তাহলে একবার এপিটা কিউসির সাথে ইকুয়াল আর একবার এপিটা কিউসির সাথে প্যারালাল। সো देयरफॉर এপি সিকিউ APCQ is a
parallelogram. APCQ is a parallelogram. তাহলে APCQ টা একটা প্যারালোগ্রাম হয়ে গেল। এরপর দেখো প্যারালোগ্রামটার এই প্যারালোগ্রামটার এরিয়া। সো দেয়ারফর এরিয়া, আচ্ছা প্রথমে ধরে নাও হাইটটা ওই এবি আর ডিসির মধ্যে একটা হাইটটা এইচ ধরে নাও। লেট স্মল এইচ be the height of be the height by h be the distance, small h be the distance between DC and AB। ধরে নিচ্ছি h টা হচ্ছে ওই DC আর AB এর মধ্যে ডিসটেন্স। ধরে নিচ্ছি h টা হচ্ছে ওই DC আর AB এর মধ্যে ডিসটেন্স। ছবি তোমাদের খাতাতে দেখো h টা হচ্ছে DC আর AB এর মধ্যে ডিসটেন্স, তার মানে হাইটটাই হবে তাদের মধ্যে কি h। সো দেয়ারফর এরিয়া অফ প্যারালোগ্রাম ABCD is equals to base into AB টা বেস আর তার ডিসটেন্সটা কি হবে AB into h। তাহলে ABCD এর এরিয়াটা হচ্ছে AB into h, AB into h। আবার এরিয়া অফ প্যারালোগ্রাম area of parallelogram APCQ is base into height। AP টা বেস, সেক্ষেত্রে AP টা বেস, হাইটটা h ই থাকবে কারণ একই তো প্যারালালের মধ্যে আছে AP into h। তাহলে AP মানে দেখো আগে প্রুভ করেছি AP মানে হাফ অফ AB, তাহলে হাফ ইন্টু AB ইন্টু এইচ। তাহলে ABCD এর এরিয়া কি না AB ইন্টু এইচ করা আছে দেখো AB ইন্টু এইচ অ্যান্ড APCQ এর এরিয়া কি না হাফ ইন্টু AB ইন্টু এইচ। তার মানে কি হলো ওই APCQ এর এরিয়া হাফ অফ এরিয়া অফ দ্য প্যারালোগ্রাম ABCD। So therefore area of area of প্যারালোগ্রাম বলতে পারো কোয়াড্রিলেটারাল বলতে পারো, অলরেডি তো প্যারালোগ্রাম প্রুভ করে দিয়েছি, মানে এটা এরিয়াটা বলার জন্য আমাকে প্যারালোগ্রামটা প্রুভ করতে হলো। এরিয়া অফ APCQ is equals to half into area of parallelogram ABCD proved। কপি করে নাও। নাম্বার 3 প্রথমে দেখো অঙ্কটা পড়ছি। P and Q are the midpoints of the side AB and DC of parallelogram ABCD respectively। Here ABCD is a parallelogram, P and Q, P is the midpoint of the side AB and Q is the midpoint of the side DC। মাইকটা অফ করে দাও কার মাইক অন আছে। AB and DC, P and Q are the midpoints of the sides AB and DC of the parallelogram ABCD respectively। Let's prove that PBQD তো জয়েন করো, PBQD BQ জয়েন করো, PBQD BQ জয়েন করতে হবে, এদিকে DP জয়েন করো, তারপরেই তো পাবে এটা। PBQD is a parallelogram, তার মানে এক নম্বরে এটা প্যারালোগ্রাম প্রুভ করেছিলাম, ঠিক একদম এক নম্বরের মতনই হবে। PBQD এটা প্যারালোগ্রামটা প্রুভ করবো না, তোমরা নিজেরা করবে। is a parallelogram and area of the triangle PBC, তাহলে P আর C জয়েন করো, area of the triangle PBC
PC join করলাম, area of the triangle PBC is equal to half into parallelogram PBQD, half into parallelogram PBQD. Given P and Q are the midpoints of P and Q are the midpoints of AB and DC respectively of parallelogram ABCD. Required to prove number 1, PBQD is a parallelogram, and number 2, area of triangle PBC is equal to half into area of parallelogram PBQD. Proof. PBQD is a parallelogram. Prove it. এটা তোমরা নিজেরা প্রুভ করবে। Same as 1, same as number 1, মানে একের অঙ্কটা যেটা করেছি সেই টেকনিকে কিন্তু এটাকে প্যারালোগ্রাম প্রুভ করে নেবে। তার আগে ফার্স্ট কিন্তু তোমাকে PBQD টা প্যারালোগ্রাম প্রুভ করে নিতে হবে। আগে যেটা দেখালাম ওই এই পার্টে মানে এই দিকটা হয়েছিল, APCQ টা প্যারালোগ্রাম হয়েছিল, এখানে প্যারালোগ্রাম এই দিকে আছে, একই লজিক। তাহলে এটাকে তোমাকে কিন্তু প্যারালোগ্রামটা আগে প্রুভ করতেই হবে, লজিকটা কিন্তু ওই আগের লজিকই চলে আসবে, বুঝতে পেরেছো? এটাকে তোমরা কিন্তু পরীক্ষায় করলে কিন্তু তোমাদেরকে প্রুফটা করে দেখাতে হবে। PBQD is a parallelogram. এরপর দেখো, now the triangle PBC and parallelogram PBQD stand on same base PB and lies between same parallels same parallel কেন না, ডিসি প্যারালাল টু এবি, তো ওই ডিসি আর এবির মধ্যে কিন্তু লাই করছে প্যারালালোগ্রাম, এবং ওই ট্রায়াঙ্গেলটা lies between same parallels, so therefore theorem 24 ছিল ট্রায়াঙ্গেলটার এরিয়া, therefore area of triangle PBC is equals to half into area of parallelogram PBQC. এটাই প্রুফ করতে হতো, প্রুফড, কপি ইট। নেক্সট নাম্বার 5, প্রথমে দেখো অঙ্কটাকে আমি পড়ছি। O is any point outside the equilateral triangle ABC and within the angular region ABC. তাহলে ও পয়েন্টটা ওই ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল ABC এর বাইরে, কিন্তু ওই অ্যাঙ্গুলার রিজনের মধ্যে, মানে ABC অ্যাঙ্গুলার রিজনটার মধ্যে।
আর কি বলেছে না ওপি ওকিউ এন্ড ওআর are the perpendicular distance of AB, BC and CA respectively from the point O. O point থেকে AB, BC, CA এই তিনটের perpendicular distance হচ্ছে OP, OQ and OR respectively. Prove that the altitude of the triangle is OP plus OQ minus OR. তাহলে একটা equilateral triangle first draw করো. First we draw an equilateral triangle. Equilateral triangle means length of three sides are equal. Length of three sides equal. So this is the triangle A, B, C. The ABC angular region কিন্তু এইটা। ABC এর angular region কিন্তু এইটা। এই region এ ও একটা পয়েন্ট নাও। ঠিক আছে, ও একটা পয়েন্ট। এবার ও থেকে AB এর উপর পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স কখনো লাইন সেগমেন্টের ভিতরে থাকে বা কখনো লাইন সেগমেন্টটাকে এক্সটেন্ড করতে হতে পারে। তাহলে AB এর উপর আমাকে লাইন টানতে গেলে আমাকে বি এ লাইনটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে। এটা হচ্ছে আমার পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ওপি। এটা হচ্ছে আমার ওপি হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। বিসির উপর পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স আমাকে বিসিটাকেও এক্সটেন্ড করতে হবে, তাহলে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সটা পাবো না, তাহলে বিসিটাকে এক্সটেন্ড করো। কিউটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, এটা সি, এটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ও কিউ, এটা হচ্ছে ও কিউ। and AC এর উপর পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স হচ্ছে এইটা OR। এটা হচ্ছে OR পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স দেয়া আছে। given O is a point outside the O is a point outside the equilateral triangle ABC in but within angular region A B C full stop. OP OQ and OR are the perpendicular distances from O to AB, BC and CA respectively. Perpendicular distance required to prove altitude of the triangle ABC. Altitude of triangle ABC is equals to OP plus OQ minus OR. Altitude of the triangle ABC equals to OP plus OQ minus OR. এটা করার জন্য একটা কনস্ট্রাকশন করতে হবে, চলো কনস্ট্রাকশন গুলো করে নিই। কনস্ট্রাকশন OA, OB আর OC এগুলোকে জয়েন করো। We join OA, OB,
OA, OB, and OC. And OC. কনস্ট্রাকশন এটা ওয়ার, হ্যাঁ তারপর একটু সরিয়ে দিই। এটা হচ্ছে ওয়ার। Construction, we join OA, OB, OC. Proof. Now, area of the triangle ABC, area of triangle ABC is equals to, স্যার কি বলছো? স্যার বলছি এটা কি আজকে লাস্ট অঙ্ক? হ্যাঁ আজকে লাস্ট। area of the triangle ABC equals to, ABC area equals to area of triangle ABO plus area of BOC। দেখো ABC এরিয়া কি করছি না, এবার ABO প্লাস BCO মানে বেশি করে ফেলেছি, মাইনাস এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল AOC। ভালো করে দেখো, ABC এরিয়া একবার ABO প্লাস BCO, তার মানে বেশি হয়ে গেছে। কতটা বেশি হয়েছে না, এই পোর্শনটা বেশি হয়েছে, AOC টা বেশি হয়েছে, তার জন্য দেখো AOC টা বাদ দিয়ে দিয়েছি। তাহলে এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল ABC ইকুয়ালস টু এরিয়া অফ ABO প্লাস এরিয়া অফ BOC মাইনাস এরিয়া অফ AOC। এরপর দেখো ABC এরিয়া হাফ ইন্টু BC ইন্টু তার অল্টিটিউড, হাইটটা, অল্টিটিউড equals to area of ABO half into ABO area, AB base, AB এর অপোজিট ভার্টেক্স O থেকে AB এর উপর পারপেন্ডিকুলারটাকে না OP, হাফ ইন্টু AB ইন্টু OP প্লাস BOC এরিয়া, BC যেটা বেস নাও হাফ ইন্টু BC, তাহলে BC এর অপোজিট ভার্টেক্স O থেকে BC এর উপর পারপেন্ডিকুলারটাকে না OQ মাইনাস হাফ ইন্টু AOC এরিয়া, AC টাকে বেস নাও, AC এর অপোজিট ভার্টেক্স O থেকে AC এর উপর পারপেন্ডিকুলার OR। এরপর দেখো যেহেতু ট্রায়াঙ্গেলটা হচ্ছে ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল, আর ছবি লাগবে না, ট্রায়াঙ্গেলটা যেহেতু ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল, তাহলে প্রত্যেকটা সাইড, তিনটে সাইডই ইকুয়াল, সেটা BC ইকুয়ালস টু AB করে নি, হাফ ইন্টু AB ইন্টু অল্টিটিউড, হাফ ইন্টু AB ইন্টু OP প্লাস হাফ ইন্টু BC এর জায়গায় AB বসিয়ে দাও ইন্টু OQ মাইনাস হাফ ইন্টু AC এর জায়গায় আবার AB বস করে দাও ইন্টু OR। কারণটা কি না, AB ইকুয়ালস টু BC ইকুয়ালস টু AC, ইকুয়াল ট্রায়াঙ্গেল বলে তিনটে সাইডস ইকুয়াল। এরপর বোথ সাইডে হাফ AB কমন নাও, হাফ ইন্টু AB ইন্টু অল্টিটিউড ইকুয়ালস টু হাফ ইন্টু AB কমন নিলে OP প্লাস OQ মাইনাস OR, half of cancel both sides, AB cancel both sides, so therefore altitude equals to, altitude equals to OP plus OQ minus OR, proved. Okay, copy it and